أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم قرآن فیلوز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 9B، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کی ریویژن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج قواعد گرامر میں فعل ماضی، جس میں ہم افعال کو ریوائز کریں گے، فعل، فتح، جعل۔ فعل ورب، عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا، عین، لام، فا، تا، ہا، نون، صاد، را، ضاد، را، با۔ یہ حروف ہے، ہم جیسے ہی انہیں جوڑیں گے اور ان پر حرکت یعنی زبر کی اگر حرکت لگا دیں گے تو یہ افعال میں تبدیل ہو جائیں گے۔ فعل، فتح، نصر، ضرب۔ فعل ماضی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہو گیا یعنی پرفیکٹ ٹینس۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ٹینس۔ فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، امپیریٹو ٹینس۔ اس سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل سیکھا تھا، یعنی متصل ضمائر کا، یا آپ اسے اٹیچڈ پروناؤنس بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر آپ کا، میرا، ان کا، ہم سب کا اگر یہ کہنا ہو کسی چیز کے حوالے سے تو پھر ہم استعمال کرتے ہیں یہ ٹکڑے ہو، ہم، کا، یہ، کم اور نا۔ لیکن فعل ماضی کو ریوائز کرتے ہوئے اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے کیا، کوئی بھی فعل ہو، یا آپ نے کیا، میں نے کیا، یا ان سب نے کیا، ہم سب نے کیا، تو پھر ایسی کیا پہچان ہونی چاہیے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ کس نے کیا ہے؟ یہ حروف آپ دیکھ رہے ہیں، تا، تو، تم اور نا۔ آئیے ان کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں۔ پہلا سیٹ تو ہمارا ہے جس کے بارے میں ہم ریوائز کریں گے، جس کو فعل، اس نے کیا، فتح، اس نے کھولا، جعل، اس نے بنایا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور اچانک سے کوئی گاڑی، کوئی کار، کوئی ٹرک یا کوئی جیپ اچانک سے گزر جائے تو آپ اس کے پچھلے حصے سے دیکھ کر یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز گزری ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ ایک جہاز یہاں پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ رن وے پر کھڑے ہیں اور ایک جہاز چلا گیا ہے اور اس کی صرف ٹیل یا دم نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف پچھلا حصہ نظر آ رہا ہے، جیسے واو، الف، تا، تم، تو، نا، یہ ہم نے اس کی ٹیل پر یہ حروف لکھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبدیلی کیسے آئے گی اور اس کا مطلب کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ فعل ماضی کے صیغے اپنی مختلف حالتوں میں اپنے آخری حروف کو بدلتے رہتے ہیں۔ ان حروف کی تبدیلی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آخری حروف کہاں اور کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ فعل میں یہ بات ہے کہ فعل کے اندر ہی غائب کا صیغہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کے آخر میں کوئی ہم نے تبدیلی نہیں کی۔ فعلو، واو، الف، ان سب نے کیا۔ فعلتا، آپ نے کیا۔ فعلتو، میں نے کیا، اپنی طرف اشارہ کیا۔ اور فعلتم، آپ سب نے کیا، اور فعلنا، ہم سب نے کیا۔ تو فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ آئیے آپ کی باری ہے، کون اسے ریوائز کرے گا؟ جی جی، ناہید اختر سسٹر، جی بالکل، آپ سے ریوائز کیجئے۔ جی سسٹر، سسٹر انمیوٹ کیجئے آپ اپنے آپ کو۔ جی فعلا، اس نے کیا، فعلو، فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ اور ایک دفعہ پھر ایک اور سسٹر ریوائز کر دیں، سسٹر سروت آپ بھی اسے ریوائز کیجئے۔ جی، فعلا، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، فعلتو، میں نے کیا، فعلتم، آپ سب نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا۔
बहुत खूब, वेल डन। और अब आगे बढ़ते हैं जी, बोलचाल। इस वक्त हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर दो पार्टिसिपेंट्स चाहिए। जी, सिस्टर सरवत आप सवाल पढ़िएगा और सिस्टर मुनस्सा आप जवाब दीजिएगा। हल फ़अला, نعم فعل. हल फ़अलू, نعم فعلوا. हल फ़अलत, نعم हल, فعلت. सिस्टर इसे दोबारा पढ़िए। फ़अलता, हल, हल शाबाश। फ़अलता, نعم فعلت. हल फ़अलतुम, نعم فعلنا. वेरी गुड, शाबाश। और चलें अब अपना टर्न तब्दील कीजिए, स्विच ओवर कर लीजिए। और जिन्होंने सवाल पूछा था वो जवाब देंगे, और जिन्होंने जवाब दिया था वो सवाल पूछिए। जी هل जी, فعل؟ नाम जी हाँ, फ़अला, هل فعلوا؟ नाम फ़अलू, هل فعلت؟ नाम फ़अलतु, هل فعلتم؟ नाम फ़अलना। वेरी गुड। दूसरा आप देखिए, आज का फेल है जिसे हम रिवाइज करने जा रहे हैं, वो है जाला। बहुत ही मुख्तसर सी तब्दीली है इसके अंदर। हमने पहले फाला की प्रैक्टिस की थी और अब हम जाला की कर रहे हैं। तो जी, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, और जालना हम सब ने बनाया। जी, सिस्टर मुनज्जा आपका हाथ खड़ा है, आप इसे रिवाइज करवाइए। शाबाश। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया. माशाल्लाह, जजाकल्ला खैर। और एक और सिस्टर जवेद या खालिद, आप इसे रिवाइज करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। जाला वालेकुम उसने सलाम। बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। बहुत खूब। एक दफा फिर बोलचाल की प्रैक्टिस। और सिस्टर सरवत आप सवाल पूछें, और सिस्टर जवेरिया आप जवाब दीजिएगा। जी, हल जअला, नाम जाला, हेलो। हल जअलू, नाम जालू, हल जअलता, नाम जालतू, हल जअलतुम, नाम जालना। शाबाश। अब इसमें यही है कि जो यकीनन इसकी प्रैक्टिस भी हुई होगी, जो जो गायब का सीगा है वो बिल्कुल तब्दील नहीं होता, और वो जवाब में वैसे का वैसे ही रहता है। इसी तरह चाहे वो वाहिद हो चाहे जमा हो, जैसे आपने जाला के में जवाब देते वक्त जाला ही कहा था, इसी तरह जालू में जवाब देते वक्त जालू ही कहा था। लेकिन यहाँ देखिए, जैसे ही जालता की बात हुई तो जवाब में हमने जालतू किया, यानी क्या आपने ये किया, तो जवाब में जी हाँ ये मैंने किया है। उसके बाद है अ, जी हाँ, एक मिनट, जी हाँ जी हाँ, ये मैंने बनाया। उसके बाद है हल जाल तुम, ये जमा का सीगा था, और जवाब देते वक्त हमने कहा जाल ना। तीसरा फेल, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, और फतहना हम सब ने खोला। सिस्टर नाहिद अख्तर इसको रिवाइज करवाइए। फतह उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतह ना हम सब ने खोला. वेरी गुड। सिस्टर सरवत आप भी रिवाइज करवा दीजिए। जी, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतह सिस्टर दोबारा पढ़िए फतहतु इसको, सिस्टर। फतहता फताहता, आपने खोला, फताहता। जी, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। वेरी गुड। आपके सामने आपके वर्कबुक का पेज है। नीचे दिए गए अफाल के माजी का टेबल लिखिए। जी, कौन इसे बगैर देखे करेगा?
सिस्टर नाहिद अख्तर, आप ट्राई कीजिए। फ़ाला। फालू। शाबाश, आगे बढ़िए। फालता, फालतू, जी फालतुम, जी, फालना। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई और अगर अगला पढ़ना चाहे, बनाना चाहे ये टेबल फतह का। ब्रदर शाहिद मकसूद, आपका माइक ऑन है जी, आप ट्राई कीजिए। जी। फताहू, फताहतू, ब्रदर शुरू से पढ़िए, सीक्वेंस को बरकरार फत- रखिएगा। फतह फताहा, फतह से, जी बिल्कुल। फताहा, फताहू, हम्म फताहतू, हम्म फताह, फताहता, फतहता फताहतुम, फतहता, जी फताहतुम, फताहना। जी, शाबा फतहना, ठीक है। फतहतु फतहना, वेरी गुड। दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए। हमेशा से सबसे बेहतर यही होता है कि आप पहले उन जुमलों के टुकड़े कर लीजिए जिनके माने आपको आते हैं, और फिर उसके बाद उसको तर्जुमा करने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, अल्लज़ी जअला लकुम, हम इनमें से तकरीबन 2-3 अल्फाज के माने जानते हैं जी। जअला के माने क्या होते हैं, उसने कोई किया। बताएगा? उसने किया। उसने बनाया, जायला, उसने उसने बनाया। बनाया। जी, ला का मतलब क्या होता है? नहीं। नहीं। एक मतलब नहीं भी है ला का, लेकिन अगर हम हर्फ की तरफ जाएं, जो एक हर्फ आपने पढ़ा था ला या ली, तो उसका क्या माने थे? लिए। मैं। हाँ, यहाँ पर वो इस्तेमाल हुआ है, लिए, शाबाश। और कुम, तुम जमा आप का सब। सीगा है ये, आप तुम सब का। सब। तो एक सिर्फ एक ही लफ्ज रह जाता है, अल्लजी। ये शायद आपके लिए नया हो, और इसको ज्यादा तफसील में आप यकीनन बाद में अगले उसमें अस्बाक में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही काफी है कि अगर वो अल्लजी इस्तेमाल हुआ है तो वो जो, जिस, जहां, जौन सा वगैरह के मानों में इस्तेमाल होता है। तो अब हमें सारे हरूफ के अल्फाज के माने पता चल गए हैं। तो अब जरा सा कोशिश कीजिए कि इसका तर्जुमा क्या होगा। आप सब लोगों के लिए अ, उसने बनाया। नहीं, आप सब लोगों के शाबाश। लिए। वो जिसने आप सबके लिए आप बनाया, सबके लिए बनाया। वो वो जिसने आप जिसने। सबके, वो जिसने आप सबके लिए बनाया। नीचे दिए गए जुमलों की अरबी कीजिए। हम सब ने खोला उन पर, हम सब ने, एक टुकड़ा पूरा हो गया एक, और खोला उन पर, जी उन पर खोला, 3 हुए जी। कैसे बनाएंगे आप इसको? हम सब ने जअलना। जी, जालना कैसे अन होगा? फताहना। खोला, सॉरी, खोला। खोलने के लिए खोला, जी, ठीक है। फतहना और हम सब ने, हम्म, वेरी गुड। हम्म, और उन पर, उन सब पर, यानी उन पर, अलैहिम, फतहना अलैहिम, अलैहिम, रहना ठीक अलैहिम। है। और नीचे अरबी में किए गए सवालों का अरबी में, ये हल जाला, ये गाली नाम नहीं आया। नाम वेरी जाला। गुड। होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज मुकम्मल कर लीजिए, और वर्क बुक भी साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है। और आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। और सुब्हान अल्लाहि व आमीन। बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।